Welcome back, students. Today, section 1.5 Principle of Scientific Management. Actually, we have two principles. One is scientific management, and another one is modern management. The scientific management is given by Frederick Winslow Tyler, shortly F.W. Tyler. And the principle of modern management is given by Henry Fayol. So, ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா very important to us because both of the principles come under the 5-mark questions. So, in the last century, it means 19th century, that we have used all the management practice. அப்போயே வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லையும். பட் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ படிக்கிறோம் இல்லையா, இவ்வளோ டைப் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நாட் தேர் at that time. Only few management systems has existed. So only few management tools, few models and few methods available at that time. But in the Frederick Winslow Tyler on the பின்னாடி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, he approached this type of management in a scientific manner. Yeah, scientific manner. And how to utilize the workforce properly. Workforce means laborers or lower level employees that are doing something and production unit. And the FW Tyler என்ன பண்ணாருன்னா, that approach the management studies in the sense of science and how to manage the workforce. ஸோ இதை எப்படி அவர் கற்றுக்கிட்டாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சவுத் அமெரிக்காவில் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் இருக்க ஸ்லேவ்ஸை வச்சு இங்கிலாந்து இருக்கிற கோல் ஃபீல்டில் ஒர்க் வாங்கினாங்க. During the colonization, that English people, that now England, UK people brought all the slaves and shifted to England coal field. அங்கே அவருக்கு வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிச்சு. ஸோ ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து பிடிச்சி வந்தது, சவுத் அமெரிக்காவிலேருந்து பிடிச்ச ஸ்லேவ்ஸை வந்து இங்கிலாந்து கோல் ஃபீல்டில் வந்து வச்சு வேலை வாங்கும்போது அவருக்கு இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு இவர் என்ன பண்ணுறாரு, சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு. So what is his aim? What is his aim? His aim was absolute harmony in workplace for overall productivity of the organism. Harmony அப்படின்னா இணக்கமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் தான் between the management and the workforce. Here workforce is referred as the laborers or the employees. ஒரு அப்சல்யூட் ஹார்மோனினா 100% ஒரு சுமூகமான உறவு இருந்தால் மட்டும்தான் that have to overall increase the overall productivity of that organization அப்படின்னு this F.W. Tyler சொல்றாரு. So, what are the basic principle? They have to think with their mind for scientific management principles. So, first one is science. It's absolutely science, not thumb rule. Description பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். Harmony, not discard. Mental revolution, cooperation, development of each and every person to her greatest efficiency and prosperity. So, in the 5 principles தான் W.F. டைலருடைய
பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆனது சயின்ஸ், ஹார்மனி, மென்டல் ரிவால்யூஷன், கோஆப்ரேஷன், development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. ஸோ இந்த பிரின்சிபல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோரலஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஒரு ஷார்ப் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா. சரி, அவருடைய கேரக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் வச்சுருப்பார். எப்படின்னா சில பேர் வந்து சுமூகமாக வேலை வாங்குவாங்க, சில பேர் விரட்டி வேலை வாங்குவாங்க. அது ஒரு கேரக்டர். அது மட்டும் இல்லாமல் இவ்வளவு எம்ப்ளாயி சேர்ந்தா இவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பாடம் கற்று வச்சிருப்பார் அவருடைய ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி. ஸோ 10 பேர் சேர்ந்துன்னா 100 டன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், 11 பேர் சேர்ந்தா 110 டன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு மனக்கணக்கு, அதான் தம்ப் ரூல் அப்படின்றது. ஹிஸ் ஓன் டிசிஷன். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. யார் சொல்றா? இந்த தாயில் என்ன சொல்றாருன்னா, சயின்ஸ் தான் இருக்கணும், நாட் ரூல் ஆஃப் தம்ப் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றார். In order to increase the organizational efficiency, the rule of thumb method should be substituted by the methods developed through scientific analysis of work. Substituted என்ன சொல்லலாம்னா ரீப்ளேஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். ரீப்ளேஸ்ட் அந்த தம்ப் ரூலை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க, வேணான்ற. அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறாங்க, சயின்டிஃபிக் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு மெத்தட் டெவலப் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாரு. ரூல் ஆஃப் தம்ப்னா என்ன அர்த்தம்? டிசிஷன் டேக்கன் பை மேனேஜர்ஸ் ஆஸ் பி தியர் பர்சனல் ஜட்ஜ்மெண்ட். அவருக்கு என்ன தோணுதோ, ஸோ இவனெல்லாம் சேர்ந்தா எவ்வளோ நேரம் வேலை செய்வான் மனசுக்குள்ள தோணும், அது மாதிரி தம்ப் ரூல் வச்சிருப்பாரு. அதை வந்து நம்ம இங்கே இந்த மெத்தடில், இந்த ஃபேக்ட்ரியில், இந்த ஆர்கனைசேஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, சயின்டிஃபிக் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஒர்க் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறாங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈவன் எ ஸ்மால் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி லைக் லோடிங் அயன் சீட்ஸ் இன்டு பாக்ஸ் கார்ஸ் கேன் சயின்டிஃபிக்லி பிளான்டு. That word is very hard now because of they have to take over some English book. சிம்பிளாக நம்ம இங்கிலீஷ் சொல்ல போனோம்னா லோடிங் ஆஃப் அயன் ராட்ஸ் டு த லாரி, அதான் சொல்கிறான். லோடிங் அயன் சீட்ஸ் இன்டு த பாக்ஸ் அப்படின்னு. அயன் சீட்ஸும் அயன் ராடையோ லோட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து லோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு ½ டேயில் வந்து ஒரு லாரியை ஃபில் பண்ணுறாங்க. இதுதான் வந்து மேனேஜர் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருப்பாரு. ஆனால் சயின்டிஃபிக்காக ஏதாவது யோசிச்சோம்னா 2 பேர் சேர்ந்தாலே ஒரு லாரி லோடை ஏற்றுறதுக்கான மெத்தட் கண்டுபிடிக்கலாம். அல்லது 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ½ டேயில் ஃபில் பண்ணுறத விட ஒரு 2 ஹவர்ஸில் வந்து லாரி லோடு தர மாதிரி, அந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக் அப்ரோச். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உருளை இருக்குது, உருளையை வந்து இழுத்துட்டு போனால் கஷ்டம், உருட்டிட்டு போனால் ஈஸி. ஏன்னா ஈஸியாக உருண்டு போயிடும். ஆனால் இப்போ இழுத்துட்டு போய் பாருங்கள், சைடில் இருந்து கஷ்டம். அப்போ எது சயின்டிஃபிக் மெத்தட்? உருட்டிட்டு போகிறது. அந்த மாதிரியான சயின்டிஃபிக் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. This will help in saving time as well as human energy. இப்போ மொட்டா கட்டையாக தூக்கி அயன் ராடை தூக்கி லாரியில் ஏற்றுறான்னா என்ன பண்ணுவான், அதை வந்து ஒருத்தன் கீழே நிற்பான், ஒரு தலையில் தூக்கிப்பான். அதை அப்படி இல்லாமல் ஒரு சயின்டிஃபிக்காக ஒரு சாய்தளம், ஒரு ஸ்லாப்பை வந்து போட்டு லாரியில் ஏற்றுனா சரசரன்னு ஏற்றி விட்டுருவாங்க.
ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹியூமன் எனர்ஜி வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் டயத்தை சேவ் பண்ணுறதுக்கு வழி செய்யலாம் அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரியான சயின்டிஃபிக் அனாலிசிஸ் ஒர்க் எப்படி நமக்கு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் சயின்டிஃபிக் என்கொயரி வித் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப். இப்போ வந்து ஒருத்தனா வந்து ஒரு ராடை தூக்கி கொண்டு லாரில் ஏற்றலான்னு வச்சுங்க. அப்போ 4 பேர் 4 ராடை ஏற்றலாம். இப்போ நம்ம அப்படி இல்லாமல் உட்காந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம். 2 பேர் சேர்ந்து 3 ராடை கொண்டு போனோம்னா அட் அ டயத்தில் 6 ராடை ஏற்றலாம் இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம உட்காந்துட்டு வாட்ச் பண்ணணும் எது பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு. ரைட்டா? இப்போ 4 பேர் 4 ராடை லாரியில் ஏற்றதை விட 4 பேர் சேர்ந்து 6 ராடை ஏற்றினா அவனுக்கு வேலை குறையுது. அதே மாதிரி டைம் சேவ் ஆகுது. இந்த மாதிரியான சயின்டிஃபிக் என்கொயரி பேஸில் தான் இந்த சயின்ஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். வித் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஸ் அந்த மாதிரியான நம்ம பரிசோதனை பண்ணும்போது இதனால என்ன சாதக பாதகம் ஏற்படுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். This principle is concerned with selecting the best way of performing job through the application of scientific analysis and not by institution or hit and trial method. இந்த மாதிரியான ஒரு சயின்டிஃபிக் பிரின்சிபிளை யூஸ் பண்ணுனா பெஸ்ட் வே ஆஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஜாப், அதாவது ஒரு பெஸ்ட் வேயாக இருக்கும். அதான் ஒரு பெஸ்ட் வே. இந்த பெஸ்ட் வே எப்படி வந்தது? இந்த சயின்டிஃபிக் அனாலிசிஸ், அந்த சயின்டிஃபிக் அனாலிசிஸில் வந்து அப்ளிகேஷனில் வந்தது. நாட் பை இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் ஹிட் அண்ட் ட்ரையல் மெத்தட். ஏதோ நிறுவனமோ ஒரு அறிஞர் சொன்னதால் கிடையாது. அதே மாதிரி ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் ஏத்திரா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இந்த என்ன சொல்கிறாங்க, சயின்டிஃபிக் அனாலிசிஸ் காஸ்ட் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் சயின்டிஃபிக் என்கொயரி மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த கருத்து, இந்த சயின்ஸ் வந்து வெரி குட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம். The work assigned to any employee should be observed and analyzed with respect to each element or part thereof and the time involved thereon so as to decide the best way of performing that work and determine the standard output the same. So long sentences தான் is nothing but the work assigned to any employee should be observed. ஒரு ஆளுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்து என்ன பண்ணுறோம், அந்த அவன் எப்படி பண்ணுறான் அப்படின்ற வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம், உட்காந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம். அப்சர்வ் பண்ணி அந்த வேலையினோட டைம் டியூரேஷன் அண்ட் ஒர்க் லோடு கெப்பாசிட்டியில் வச்சு நம்ம என்ன அனலைஸ் பண்ணுறோம். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஈச் எலிமெண்ட் ஆர் பார்ட் தேராவ், ஒவ்வொரு செய்கைகளின் மூலம் எப்போ எந்திரிக்கிறான், எப்போ உட்காரான், எப்போ அயன்றாட தூக்குறான், எப்போ லாரியில் ஏற்றுறான், எப்போ திருப்பி கீழே வர்றான், ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் அனலைஸ் பண்ணுறோம். இது முழுசாவோ அல்லது பாதியாவோ. அதே மாதிரி டைம் இன்வால்வ்டு தேரின், இந்த வேலையை செஞ்சான் இல்லையா, இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா எக்ஸிக்யூஷனுக்கு, இதுக்கு வந்து அவன் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டான் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறோம். இதன் மூலம் that decide the best way of performing that work and determine the standard output of the same. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எம்ப்ளாய்க்கு ஒரு வேலையை கொடுத்து அவன் எவ்வளோ வெயிட் தூக்குறான், எவ்வளோ நேரத்தில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறான், எவ்வளோ நேரத்தில் லோடு ஏற்றுறான், எப்போ டயர்ட் ஆகிறான், எப்போ டீ சாப்பிட போகிறான், எப்போ ரெஸ்ட் எடுக்கிறான், இது எல்லாமே ஃபேக்டரை கால்குலேட் பண்ணிட்டு இந்த வேலை டியூரேஷன், டைம் சேவிங், எஃபர்ட்டு, லோடிங் எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுனா தட் வி ஹாவ் டு பெர்ஃபார்ம் த பெட்டர் ஒர்க்குன்னு கொண்டு வராங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட்டை கொண்டு வரலாம், ஒரு ஸ்டாண்டர்டை அவுட்புட்டையும் கொண்டு வரலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் கூட கொத்தனார் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க. முன்னாடியெல்லாம் டெய்லி வேஜஸ்க்கு வருவாங்க. இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் பேசிக்கிறாங்க. எதனால கான்ட்ராக்ட் பேசிக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஆள் வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கட்ட முடியும், ஒரு 6 hours 7 hours எவ்வளோ கட்ட முடியும், ஒரு பில்டிங் கட்ட முடியும்னு பார்க்குறாங்க. அதை வந்து மனசில் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு மொத்தமாக இவ்வளோ பணம் கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெஸ்ட் வே பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இதுதான் என்னது சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட், சயின்ஸ் நாட் ரூல் ஆஃப் தம்ப்னு சொல்கிற டாய்லர்ஸ் பிரின்சிபல். நெக்ஸ்ட் பார்த்தா ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கார்ட், harmony not discard.
ஹார்மனி, சுமூகமான ஒரு உறவு இருக்கணும். யாராக இருக்கும்? மேனேஜருக்கும் எம்ப்ளாயிஸ் கிடையாது. நாட் டிஸ்கார்ட், உதாசீனப்படுத்த வேண்டாம். He emphasized there should be a complete harmony between the workers and the management. ரெண்டு கடையில் ஒரு கம்ப்ளீட் ஹார்மோனி இருந்தால் தான், ஹார்மோனினா சுமூகமான ஒர்க்கு நல்லா இருக்கும். இஃப் தேர் இஸ் எனி கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் த டூ, முரண்பாடு, கான்ஃப்ளிக்ட் என்னது? முரண்பாடு, மாற்று கருத்துன்னு சொல்லலாம். இஸ் தேர் எனி கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் த டூ, இட் வில் நாட் பெனிஃபிஷியல் எய்தர் ஃபார் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ஒரு முரண்பாடுன்னு வச்சுக்கோ. நான் இதை செய்யணும்னா நீ அதை செய்யறது, அப்படி மாதிரி முரண்பாடு பட்டால் அது போத் சைடு, போத் ஒர்க்கருக்கும் பெனிஃபிஷியலாக இருக்காது, அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் பெனிஃபிஷியாக இருக்காது. அதனால என்ன சொல்கிறாங்க? கம்ப்ளீட் ஹார்மோனி சொல்கிறாரு, நாட் கம்ப்ளீட் ஹார்மோனி. கம்ப்ளீட் ஹார்மோனி தான் ஒர்க்கு நல்லா இருக்குன்றதான் இந்த எம்பசிஸ் பண்ணுறாரு. த மேனேஜ்மெண்ட் and worker should realize the importance of each other. அதாவது perfect understanding between the manager என்ன நினைக்கிறாரு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நடந்துக்குவோம். இந்த ஒர்க்கர் என்ன நினைக்கிறாரு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நடந்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனேஜர் நினைக்கணும், லேபர் நினைக்கணும். அதான் பெர்ஃபெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிட்வீன் த மேனேஜர் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ரொடக்டிவிட்டி வேணும், இந்த ஹார்மோனி ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னா, டாய்லர் சஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் மென்டல் ரிவால்யூஷன் ஆன் த பார்ட் ஆஃப் போத் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ். மென்டலாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போகணும், ஆஃபீஸ் போய் இந்த ஒர்க்கை பண்ணணும் அப்படின்னு சந்தோஷமாக ஒரு டீச்சரோ இல்லை ஒரு லேபரோ ஒரு எம்ப்ளாயோ வர்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டு வரணும். அந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியரை கிரியேட் பண்ணிக்கணும். அது என்ன? கம்ப்ளீட் மென்டல் ரிவால்யூஷன். வீட்டில் கிளம்புது, அச்சோடா இன்னைக்கு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம், போனால் அந்த எவனோ பேர் சொல்லுவான், ஒரு பட்ட பேர் வச்சிருப்பான், அவன் இருப்பானே, அவன் போனதை ஜெயிச்சுடுவானே, அந்த மாதிரியான ஒரு ஹெசிட்டேஷன் ஆர் கான்ஃப்ளிக்ட் மென்டாலிட்டி இல்லாமல் வீட்டிலேருந்து கிளம்புற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தினா தான் கம்ப்ளீட் மென்டல் ரிவால்யூஷன். அது எப்படி இருக்கணும்? மேனேஜருக்கு இருக்கணும், ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இருக்கணும். மேனேஜர் அப்படித்தான், இன்னைக்கு போன இந்த வேலையை வாங்கலாம், நாகராஜ் வருவார், நல்லா வேலை செய்வார், அப்படி அந்த மாதிரி சந்தோஷமாக கிளம்பி வரணும் அப்படின்றதான் இந்த கம்ப்ளீட் மென்டல் ரிவால்யூஷன்ஸ். வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அண்டர்லைன் திஸ் ஒன். இட் மீன்ஸ் அப்படின்னு என்னது? கம்ப்ளீட் அந்த மென்டல் ரிவால்யூஷன் மீனிங் சொல்கிறாங்க பாரு. கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் இன் ஆட்டிடியூட் அண்ட் அவுட்லுக் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர். தன்னுடைய வேலை வாங்கும் திறனை, அந்த கெப்பாசிட்டியை கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது. டேய் அதை எடுத்து தூக்கி அங்கே போடு அப்படின்னு அதட்டுறதை விட, ராஜா கொஞ்சம் வரையா, இது தூக்கி அங்கிட்டு போட்டலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் சந்தோஷம் பேசணும்னு வச்சுக்க. இந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு சரி ஐயா சொல்லிட்டாரு, அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்மோனி சிம்பிள், அதாவது மென்டல் ஆட்டிடியூட். அதே மாதிரி ஒர்க்கர் ஐயா நாளைக்கு நான் வேலைக்கு வரல, எனக்கு சம்பளம் பத்தாது, எனக்கு 100 ரூபாய் அதிகமாக கொடுங்க அப்படின்னு அதட்டி கேட்கற விட, ஐயா வீட்டில் கஷ்டமாக இருக்கியா, நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து போட்டு கொடுங்கயா கொஞ்சம், அந்த மாதிரியான ஹார்மோனியன் ரிலேஷன்ஷிப் தட் வி ஹாவ் டு மெயின்டைன் பண்ணினால், இந்த வேலை செய்கிற ஆட்டிடியூடையும் அவுட்லுக்கையும் ஒர்க்கர்கிட்ட மேனேஜர்கிட்ட மாற்றிட்டாங்கன்னா, we can get a good atmosphere for working capability. It should always be kept in mind that prosperity for an employer, prosperity செல்வ வளம், சந்தோஷம். Kept in mind that the prosperity for an employer cannot exist for a long time. இங்கே எம்ப்ளாயர் அப்படின்றது யாருன்னா மேனேஜர், மேனேஜிங் டைரக்டர், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், இவங்க தான். எம்ப்ளாயர் என்னன்னா மேனேஜர், மேனேஜிங் டைரக்டர், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், யாராக இருந்தாலும் அவங்களுடைய சந்தோஷமோ அல்லது செல்வ வளமோ ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்காது. எப்படின்னா, அன்லெஸ் it is accompanied by prosperity of the employees of the organism and vice versa. அவங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்குற சூப்பர்வைசரோ அல்லது எம்ப்ளாயியோ அவங்களுடைய செல்வம் சந்தோஷம் நீடித்தால் மட்டுமே மேனேஜர், எம்டி, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், எம்ப்ளாயருடைய சந்தோஷம் நீடிக்கும். நம்ம மட்டும் சந்தோஷமா இருக்கலாம், வர்ற பணத்தை போட நம்ம மட்டும் சாப்பிடலாம், மற்றவங்களாம் எப்படியோ போட்டுன்னு சொல்லிட்டு மேனேஜர் நினைச்சா கண்டிப்பாக அந்த செல்வம் ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்காது.
ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் விழுந்துடும். ஆனால் மேனேஜர் எப்படி செல்வாக்காக இருக்காரோ, மேனேஜர் எப்படி செல்வாக்காக இருக்காரோ, அதே அளவு தன்னுடைய ஒர்க்கர்ஸையும் வச்சுருந்தாருன்னா ரொம்ப நாள் நீடிக்கும். இது இப்படி இல்லாமல் இப்படி சொல்லலாம். ஒரு ஒர்க்கர் சைடு பாருங்க, இந்த வைஸ் வர்சன் அந்த அது மட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற அர்த்தம். ஸோ வைஸ் வர்சன் என்ன அர்த்தம்? த எம்ப்ளாயிஸ் ஆல்சோ ஷுட் கன்சிடர், நம்ம மட்டும் செல்வாக்காக இருந்தலாம், நம்ம மட்டும் வந்து செல்வ செழிப்போடு இருந்தலாம்னு தனியாக நினைக்கக்கூடாது. அப்படி நினைச்சா அது ரொம்ப நாளைக்கு நீட்டிக்காது. யாரு அவருக்கு சம்பளம் கொடுக்குற முதலாளி சரி, மேனேஜரும் சரி, மேனேஜிங் டைரக்டரும் சரி, யாராக இருந்தாலும் அவங்களுடைய செல்வமும் செல்வாக்கும் நல்லா இருந்தால் தான் எம்ப்ளாயருக்கும் சரியாக இருக்கும் அப்படின்றத இந்த வைஸ் வெர்சால் சொல்கிறது. ஸோ ஹார்மனி அப்படின்ற டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒர்க்கருக்கும் அவங்களுக்கு இடையில ஒரு சுமூகமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இதனுடைய பார்ட்டு. சரி, இந்த ஹார்மனி, இந்த மியூச்சுவல் ப்ராஸ்பெரிட்டி, இதையெல்லாம் ஹவு டு வி ப்ரொசீட் ஆர் இம்ப்ளிமெண்ட்? ஸோ ஹார்மோனியாக இருக்கணும் எம்ப்ளாயும் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னா அதை என்ன மாதிரிலாம் பண்ணலாம், எந்த வகையில் பண்ணலாம்? பிகம் பாசிபிள் எப்படின்னா, ஷேரிங் எ பார்ட் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் வித் ஒர்க்கர்ஸ். அந்த கம்பெனி அல்ல இண்டஸ்ட்ரி அங்கே பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சர்ப்ளஸாக வர்ற இன்கம்மை அதிகமாக, அதாவது தேவைக்கு அதிகமாக வர இன்கம்மை ஷேர் பண்ணிக்கிறது. இதுதான் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா போனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பொங்கல் சமயத்தில், தீபாவளி சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போனஸ் கொடுப்பாங்க மில்லில் எல்லாம் சொல்லி பார்த்தேன். தான் போனஸ்னு பேர். ட்ரைனிங் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ அந்த லேபர் வந்து நல்லா பக்காவாக ஒர்க் பண்ணணும், நல்லா செயல்படணும்னா அவனுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம். டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க், எல்லாத்தையும் தானே பார்க்காம நம்ம இங்கே இருக்கோம்னா நம்ம கீழே 2 சூப்பர்வைசர் அல்லது டெப்டி மேனேஜர்ஸ், அது கீழே சூப்பர்வைசர்ஸ், அந்த மாதிரி போட்டோம்னா ஒர்க்கு வந்து டிவைட் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஒரே ஆள் வந்து இவ்வளோ ப்ரெஷர் பார்க்க விட இந்த 6 மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து பண்ணலாம் இல்லையா, அந்த ஒர்க்கை மானிட்டர் பண்ண ஒரு ஹார்மோனிக்கலாக இருக்கும். அதான் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க். டீம் ஸ்பிரிட், குழு முயற்சி, டீம் ஒர்க், ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்துருப்போம். டீம் ஒர்க், ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். டீம் ஒர்க் வந்து நல்லா வேலை செய்யணும்னு சொல்கிறது டீம் ஒர்க், ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. இப்போ தனித்தனியாக போராடாமல், நான் ஃபஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஆள் ஒரு ராடு, அப்போ 4 ராடு 4 பேர் கொண்டு போய் சுமக்கிறாங்க. அப்படி இல்லாமல் 2 பேர் சேர்ந்து 3 ராடை தூக்கலாம் இல்லையா, அப்போ இதே 4 பேர் என்ன சொல்கிறாங்க 6 ராடை சுமந்துடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டீம் ஒர்க்கு, டீம் ஸ்பிரிட் இருந்ததுன்னா தட் வி ஹேவ் அச்சீவ் கிரேட் ப்ராக்ரஸ் இன் த ஆர்கனைசேஷன். அடுத்து வந்து பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். எதுவுமே வந்து நெகட்டிவாக பேசாமல், வாட் எவர் த சஜஷன் கிவன் பை த எதர் லேபர் ஆர் சூப்பர்வைசர், அதை வந்து பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறது. அப்படியா செஞ்சுட்டா போச்சு, அவர் ஏதாவது ஒரு கருத்து சொல்லும்போது நெகட்டிவாக பேசி இரிட்டேட் பண்ணாமல் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறது தான் வந்து பாசிட்டிவ் தாட். சென்ஸ் ஆஃப் டிசிப்ளின், ஒழுக்க முகமாக தப்பு பண்ணாமல், தப்பு பண்ணுறதப்ப அட்வைஸ் பண்ணி பனிஷ் பண்ணாமல் அட்வைஸ் பண்ணி நேர்வழிப்படுத்துறது, அந்த டிசிப்ளினாக இருக்கிறது யார், போத் மேனேஜர் அண்டு ஒர்க்கர்ஸ். சின்சியாரிட்டி, we are very sincere to that our company MD, and also the manager is very sincere to their employees or workers. The same way the sincerity is reciprocal, very sincere of employee to the manager, and the more sincere and that we have to achieve this harmonical manner. So what are the ways that we have to maintain the harmony? These are the ways. Management should always ready to share the gains of the company with workers, and later should provide their full cooperation and hard working for achieving
ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கோல்ஸ். மேனேஜ்மெண்ட் எப்பவுமே ரெடியாக இருக்கணும் டு ஷேர் த கெயின்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. அதான் சொன்னோம் இல்லையா, போனஸ்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும். போனஸ் அதாவது எக்ஸஸ் இன்கம் அதோடைய எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து பங்கி கொடுக்குறது. அப்படி ஒரு வேலை பங்கி கொடுத்தோம்னா டெஃபினட்டா அந்த லேட்டர் வந்து இங்கே வந்து யாரும் ஒர்க்கர் ஷுட் ப்ரொவைட் த ஃபுல் கோஆப்ரேஷன். ஸோ அவங்க சம்பளம் அதிகமாக அல்லது போனஸ் அதிகமாக டெஃபினட்டாக வந்து அவனுடைய கோஆப்ரேஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். கோஆப்ரேஷன் கொடுக்கறதும் இல்லாமல் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறதும் இல்லாமல் ஹார்ட் ஒர்க்கும் பண்ணுவார். எதுக்காக? அந்த ஆர்கனைசேஷனோட கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஷேரிங் சம் ஆஃப் த போனஸ் டு த எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் ஒர்க்கர்ஸ், they have to go for their cooperation and also hard work to achieve the goals. This is the principle. Group action with mutual trust and understanding. Mutual trust between the manager and worker and understanding. ரெண்டு புரிதல், நல்ல ஒரு தெளிவான புரிதல் இருந்ததுன்னா should be perfect undertaking is the focus of working. சும்மா அதட்டி வேலை வாங்காமல் நம்ம முதல்ல இதுதான் எதிர்பார்க்காங்க, நம்ம மேனேஜர் இதான் எதிர்பார்க்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போதும். That should work properly. The principle requires that there should be a perfect understanding between the management and workers. Both should feel that they are part of the same family. So, எந்த மாதிரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் that we need for this harmony na, the management and worker should consider both of them part of the same family. நான் மேனேஜர் ஒர்க்கர்னு ஃபீல் இல்லாமல் ரெண்டு பேருமே நம்ம ஒரு கம்பெனியில் அந்த கம்பெனின்ற ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு மெம்பர்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா டெஃபினெட்லி தே வில் ஒர்க் ஃபார் பெர்ஃபெக்ட் கோல் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் கோஆப்ரேஷன் எஃபெக்ட். சினர்ஜின்னு கோஆப்ரேஷன் நோட் பண்ணிக்கோ. சினர்ஜினா கோஆப்ரேஷன், ஒத்துழைப்பு. இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் கோஆப்ரேஷன் எஃபெக்ட் சீன்ஸ் both management and workers work in unison. யூனியனான யுனானிமிட்டி, ஒரே மாதிரியான ஒரு மனநிலையில். யூனிசன்றது ஒரே மாதிரியான ஒரே மனநிலையில். ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் எப்போ வந்து கேமன் டு ஃபோர்ஸ் நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னா போத் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஒரு யுனானிமிட்டியாக வந்து தட் சம் டிசிஷன் எடுக்கும்போது மட்டும்தான் அது நம்ம நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக பார்க்க போனோம்னா ஜப்பான் கம்பெனிஸ் ஆர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஜப்பானில் எந்த மாதிரியான மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்னலிஸ்டிக் ஸ்டைல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். ஆக்சுவலாக பேட்டர்னா தந்தை வழி அர்த்தம். பேட்டர்னல் தாய் வழி, தந்தை வழி. மேட்டர்னல் தாய் வழி. மேட்ரியார்ச்சல்ஸ் பேட்டர்னல் லாங்குவேஜ் சொல்ல முடியும். ஆனால் இங்கே என்னென்னா பேட்டர்னலிஸ்டிக் ஸ்டைல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்னா the management consider all the workers are treated as a family of large family, member of large family. யார் அங்கே இருக்க மேனேஜரும் சரி, டெப்டி மேனேஜர், சூப்பர்வைசர், லேபர் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த கம்பெனிக்காரங்க ஒரு ஃபேமிலியாக தான் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கல்ச்சர் அங்கே இருக்கும்போது சப்போஸ் தே வாண்ட் டு ஹையர் சம் சேலரி ஆர் சம்திங் எல்ஸ், அவங்க வந்து நம்ம இந்தியா மாதிரி ஆகலாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி க்ளோஸ் த டோர்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. யார்? ஜப்பான் இருக்கிற லேபர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ஜஸ்ட் வியர் எ பிளாக் பேட்ச் அமைஞ்சிட்டு அதே மாதிரி தே ஹாவ் டு டூ தியர் ஒர்க் வித் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட். வழக்கமான ஒர்க்கை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா டு இம்ப்ரெஸ் அப்பான் த மேனேஜ்மெண்ட். இவங்க மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும், அவங்க டிமாண்டை என்னென்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த பேட்டர்னலிஸ்டிக் ஸ்டைல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் கம்ப்ளீட் ஓப்பன்னஸ் இருக்கும் பிட்வீன் த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் த ஒர்க்கர்ஸ். எதுவுமே ஒளிவரையும் இல்லாமல் இருக்கும். லாபம் ஆகட்டும், ப்ராஃபிட் ஆகட்டும், சேல்ஸ் ஆகட்டும், இன்கம் ஆகட்டும், அது வந்து ஓப்பனாக இருக்கும். யூஸ்வலி த ஒர்க்கர்ஸ் டோன்ட் கோ ஆன் ஸ்ட்ரைக், பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ஜஸ்ட் வேர் எ பிளாக் பேட்ச். ஒரு கருப்பு பேட்சை வந்து சட்டையில் குத்திக்குவாங்க.
வழக்கத்துக்கு மாறாக ஒர்க் பண்ண போவாங்க அப்படின்ற இதுதான். ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனி ஆர் நாட் டிஸ்கார்ட், ஹார்மோனி ஆர் நாட் டிஸ்கஸ், பெரிய ஹெட்டிங் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தா மென்டல் ரிவால்யூஷன். அதாவது வந்து மைண்டை வந்து மறுமலர்ச்சி ஆக்குறது, மைண்டை வந்து புத்துணர்ச்சியாக வச்சுக்கிறது, அதெல்லாம் தான் இதுக்கு மீனிங் வரும். மென்டல் ரிவால்யூஷன். ஒரு மேனேஜர்னா அதை திட்டத்துக்காக வேலை வாங்கணும்னு கண்டிஷன்லாம் கிடையாது. ஆர்டர் போட்டு தான் ஒரு வேலை வாங்கணும் அவசியமே இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், ஒரு தட் வி ஹேவ் டு சேஞ்ச் அவர் மென்டாலிட்டி ஆர் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த மேனேஜ்மெண்ட். மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து ஒர்க்கர் நோக்கியும் ஒர்க்கரெல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் நோக்கியும் என்ன பண்ணணும், ஒரு ஆட்டிடியூடை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், இந்த மென்டாலிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். நீ முதலாளி, நீ எனக்கு எப்பவுமே பெரியவன், நீ எனக்கு எதிரி அப்படின்லாம் கன்சிடர் பண்ணாமல் நம்ம முதலாளி நம்ம மேனேஜர் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆரோக்கியமான நட்பில் மென்டலி சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். Here the both should realize the importance of each other and should work with full cooperation. என்ன பண்ணுறாங்க, ரெண்டு பேருமே ஒருத்தரோட ஒருத்தர் முக்கியத்துவத்தை இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒத்துமையாக கோஆபரேட்டிவாக ஒர்க் பண்ண அவங்க கற்றுக்குறாங்க. ஸோ இது மூலம் என்ன நடக்குது, த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க, எய்ம் டு இன்க்ரீஸ் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனோட ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சிக்கிறாங்க. எப்படின்னா, த ஒர்க்கர் சுட் புட் தியர் பெஸ்ட் எஃபோர்ட் ஷோஸ் டு கம்பெனி and company makes profit, and on the hand of the manager should share part of profit with workers. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல, ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இந்த டைம் ஆஃப் போனஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனி ப்ராஃபிட்டில் ஒரு ஷேர் வந்து அவனுக்கு ஒர்க்கர்ஸ் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, தே புட் தியர் பெஸ்ட் எஃபோர்ட் டு இன்க்ரீஸ் த கம்பெனிஸ் கோல் அப்படின்னு சொல்லுறது. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பணம் கொடுத்தா தான் வேலைக்காக நிலைமை கொண்டு வந்துட்டாங்க, அவ்வளோதான். இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒர்க்கு கொடுக்கணும்னா டிரான்ஸ்போர்ட் நம்ம தான் அரேஞ்ச் பண்ணணும், உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா போண்டா டீ காஃபி எல்லாம் நம்ம தான் லேபர் கொடுக்கணும். சாயங்காலம் ஆனால் இன்னும் கொத்தனார்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா மணி ஒரு 100 rupees கொடுக்கணும், அவங்க வேறு மேட்ருக்கு போவாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு மொய் வைக்கிறதுக்கு. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய இந்த தமிழ்நாட்டுடைய கல்ச்சர் அந்த மாதிரி போயிடுச்சு. ஸோ வாட் இஸ் த மென்டல் ரிவால்யூஷன்? தட் கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் இன் த அவுட்லுக் ஆஃப் போத் மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ். மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஒர்க்கர்ஸ்கிட்ட பிரியமாக இருக்கணும், ஒர்க்கரும் மேனேஜ்மெண்ட்டு பிரியமாக இருக்கணும். ஸோ தேர் ஷுட் பி ஸ்பிரிட் டுகெதர்னஸ் பிட்வீன் ஒர்க்கர்ஸ் அண்டு மேனேஜ்மெண்ட். ரெண்டு கடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சுமூகமான ஸ்பிரிட் இருந்தால் தான் டு அச்சீவ் த கோல் வெரி ஈஸிலி. இதுதான் மென்டல் ரிவால்யூஷன் சொல்கிறது. கிட்டத்தட்ட எல்லா பாயிண்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், பட் சின்ன ஸ்மால் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட்லையும் பார்த்துங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா கம்பெனி நாட் இண்டிவிஜுவலிசம். இது வந்து கம்பெனியாக தான் ட்ரீட் பண்ணணும், நாட் இண்டிவிஜுவலாக ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ கோஆபரேஷன் நாட் இண்டிவிஜுவலிசம். ஒத்துழைப்பு அல்லது வந்து கூட்டு முயற்சி தான் பலன் தரும், தனித்தனியாக போராடுறதோ அல்லது தனித்தனியாக வேலை செய்கிறதோ வந்து நாட் பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பார்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஹார்மோனி. ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, பாயிண்ட் நம்பர் 2ல் நாட் டிஸ்க், அதை தான் வச்சு, அதாவது மியூச்சுவல் கோஆபரேஷன் பிட்வீன் த ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் த மேனேஜ்மெண்ட். அதே கருத்து தான் திருப்பி இங்கே சொல்ல வரோம். கோஆபரேஷன் பிட்வீன் த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் த லேபர்ஸ், மியூச்சுவல் காம்படிஷன் பிட்வீன் த கான்ஃபிடன்ஸ் பிட்வீன் த ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் த மேனேஜர், சென்ஸ் ஆஃப் குட்வில். நீ நல்லா இருக்கணும் மேனேஜர் நினைக்கணும், மேனேஜர் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள் நினைக்கணும், லேபர்ஸ் நினைக்கணும், அந்த மாதிரி தான் சென்ஸ் ஆஃப் குட்வில் சுட் பிரிவில் அமாங் போத். மேனேஜருக்கும் ஒர்க்கர்ஸ் கிடையாது அந்த மாதிரியா வந்து மியூச்சுவல் கான்ஃபிடென்ஸோ கோஆபரேஷனோ சென்ஸ் ஆஃப் குட்வில்லாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக தட் வெரி ஈஸி டு அச்சீவ் த கோல் ஆஃப் த
ஆர்கனைசேஷன். மெயினாக இந்த கோஆபரேஷன் நாட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் மெயின் பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் இன்டர்னல் காம்படிஷன். ஒரு எம்ப்ளாயோ ஒரு ஒரு நிறுவனத்துக்குள்ளேயோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோக்கலில் ஒரு போட்டி நடப்பாங்க இருக்கும். அந்த போட்டியை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். எப்படின்னா கோஆப்ரேஷன் பண்ணணும். நீ பெருசா நான் பெருசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டுக்காம that what we do that we have to encourage cooperation between the rival group. இந்த ரெண்டு குரூப்பையும் வந்து கூட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நல்லா உழைக்க வைக்கணும். அதுதான் வந்து என்னுடைய மெயின் தாட்டு. both management and workers should realize the importance of each other. ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணணும், அவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். மேனேஜர்னா எவ்வளோ முக்கியமானவர், லேபர்னா எவ்வளோ முக்கியமானவர், ரெண்டு பேருமே நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் ஈச் அதர் ரெண்டு பேருமே ரிலைஸ் பண்ணணும். Workers should consider as a part of management and should allowed to take part in the decision making process of the management. ஒர்க்கரை அல்லது லேபரை வந்து லேபராகவே ட்ரீட் பண்ணாமல் we have to engage them some decision making meeting. ஒரு முக்கியமான மீட்டிங், ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டீரியலுக்கு வந்து டிமாண்ட் கிரியேட் ஆகுது, அடுத்த மாதம் வந்து இவ்வளோ டன்ஸ் ஆஃப் தட் மெட்டீரியல் வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்ஷன் சொல்லிட்டு we have to finalize. ஸோ நாம் மட்டுமே டிசைட் பண்ணாமல் we have to engage some of the loyal labor in the meeting and we have to consider their decision also. அவங்களுடைய முடிவையும் கேட்டு நம்ம எடுத்தோம்னா, ஏன்னா லேபருக்கு தான் தெரியும் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் எப்படி குறைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய முடிவையும் நம்ம தான் மேனேஜ் பண்ணிக்கணும். அண்ட் வெல்கம் தியர் சஜஷன். யாருடைய சஜஷன்? லேபருடைய சஜஷன் வெல்கம் பண்ணணும். இஃப் இட் இஸ் ஓகே, நல்லா பக்காவான ஐடியா கொடுத்தா we have to also give some reward them. If it is proved to be beneficial for the organization. அவங்க சொன்ன ஐடியா உண்மையிலேயே ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியாவாக இருந்துச்சுன்னா we have to give some reward and also encourage them. இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். என்ன மாதிரியான ஐடியாலாம் கொடுத்துருப்பாரு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ரொடக்ஷன் போது ரிடக்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட் ஆர் இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி இவ்வளோ லேபர் வேலை செய்கிறாங்க, இவ்வளோ லேபர் வேலை செஞ்சு 100 டன்னு தான் வந்திருக்கு. இதில் பார்த்து சப்போஸ் 100 லேபர் வேண்டாம், 80 லேபர்லேயே அந்த 100 டன் அச்சீவ் பண்ணலான்னு சொல்லி ஐடியா கொடுத்துக்கலாம். ஒரு வேலை 80 லேபரில் 100 டன்னு கொடுத்துக்கலாம். நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன பார்ப்போம், 100 லேபர் 100 டன் தான் பேசுவோம். இது மாதிரி ஐடியா கொடுத்துக்கலாம். அல்லது இதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிருக்கலாம், 100 லேபர் அப்படியே செஞ்சுக்கிட்டு 120 டன் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அல்லது வந்து காஸ்ட்டை குறைக்கிறாங்க. ரெண்டில் ஏதாவது வந்து அவர் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தாருன்னா டெஃபினட்டாக இட் இஸ் பெனிஃபிட் டு த ஆர்கனைசேஷன். கண்டிப்பாக வந்து என்னது பெனிஃபிஷியல் ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன். அந்த மாதிரி சமயத்தில் we have to give some reward to them. At the same time, workers should also resist from going on strike or making unnecessary demands from management. ஸோ இவ்வளோ விளையாட தராங்களே, நம்மளையும் வந்து கூப்பிட்டு அதிகாரிகளோட கூப்பிட்டு உட்காந்து பேசுகிறாங்களே, நம்மளையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஃப் த லேபர்ஸ் ஆர் ஃபெல்ட் definitely they resist to going on the strike or making unnecessary demands. ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை எனக்கு வந்து இவ்வளோ பணம் வேணும் இவ்வளோ போனஸ் வேணும்னு சொல்லி அன்னெசரி டிமாண்ட் பண்ணுறதையோ அவங்க குறைச்சிக்குவாங்க. ஒர்க்கர்ஸ் would be treated as the integral part of organization. ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஒர்க்கராகவே பார்க்காம என்ன இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனில் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னு கன்சிடர் பண்ணணும். ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன்ஸ் should be taken after due consultation with them. ஏதாவது ஒரு முடிவு பண்ணணும், நாளைக்கு லீவ் விடலாம், இல்லை வந்து சண்டே ஒர்க் பண்ணலாம், இல்லை ஓவர் டைம் பண்ணலாம், இல்லை ப்ரொடக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரியான முக்கியமான டெசிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா that we have consider workers also, because that we have to consider the workers also integral part of the organization. Both of them should visualize themselves as two pillars whose soundness alone can ensure achievement of common goal of organization. ஒரு சைடு மேனேஜ்மெண்ட், இன்னொரு சைடு வந்து ஒர்க்கர்ஸ். ரெண்டு சைடுமே மேனேஜ்மெண்ட் சைடாக இருந்தாலும் சரி ஒர்க்கிங் சைடாக இருந்தாலும் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணணும், 2 பில்லர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணணும். 2 பில்லர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களுடைய கோஆப்ரேஷன் சவுண்ட்னஸ், அதாவது அதீதமான உழைப்பு இல்லை அதிகமான கோஆபரேஷன்
should ensure to achieve the goal of the organization. Tyler என்ன சொன்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா suggested there should be a proper division of work and responsibility between the two. ஒர்க்கு வந்து ப்ராப்பராக பிரிச்சுக்கணும். நான் சொல்லியா ஒரு மேனேஜர் இருந்தாருன்னா அவரே எல்லாத்தையும் வேலை வாங்காமல் இல்லை ஒரு மேனேஜர் என்ன பண்ணலாம், அது கீழே 2 டெப்யூட்டி மேனேஜர் போடலாம். அந்த மாதிரி ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணிக்கிறது தான். ஒருத்தர் வந்து பர்ச்சேஸ் பார்க்கலாம், ஒருத்தர் வந்து சேல்ஸை பார்க்கலாம், ஒருத்தர் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம், ஒருத்தர் வந்து ப்ராசஸ் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா definitely we should ensure the achieve the goal of the particular organization. So proper division of work and responsibility. ஸோ ஒருத்தர் கீழே ஒருத்தர் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கூடுது. ஸோ இதில் நம்ம பொறுப்பு. அப்போ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கூடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக we have to achieve the goals. Management should always guide, encourage and help the workers. ஸோ இந்த விஷயத்தில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டு ஒர்க்கர்ஸ்கிட்ட எப்பவுமே வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும், கைட் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ take responsible and consider them as a integral part of the organization. இதுதான் வந்து என்ன படிக்கணும்னா கோஆப்ரேஷன், நாட் இண்டிவிஜுவலிசம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன்ஸ் டு ஹிஸ் கிரேட்டஸ்ட் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி. ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுடைய எஃபிஷியன்சியை ப்ராஸ்பரிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் என்னுடைய அல்டிமேட் கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் பாயிண்டில் சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி ஆஃப் எனி ஆர்கனைசேஷன் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்கில்ஸ் அண்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆஃப் இட்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் to a great extent. இப்போ வந்து கொத்தனார் வேலை தெரிஞ்சவங்களை ஒரு 50 பேர்த்து வச்சு வேணும்னா பில்டிங் சீக்கிரம் வரும். ஆனால் மேசன் ஒர்க்கு தெரியாத 50 பேர் 100 பேர் வச்சு வேணும்னாலும் அந்த பில்டிங் சீக்கிரம் போகாது. அப்போ வந்து நம்ம என்ன ஸ்கில் தான் இங்கே மெயினாக பார்க்க வேண்டும் அண்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ். ஸோ எந்த வேலைக்கு யாரை வச்சு செய்யறது சூட்டபிள் ஃபார் சரி பர்டிகுலர் வேலை அப்படின்றது இங்கே வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம. ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் எஃபிஷியன்சி ஆர்கனைசேஷனில் கூடும். ஸோ இந்த ஒர்க்கர்னா இது ஸ்கில் இருக்கணும், ரைட்டா? Thus, providing training to worker was considered essential in order to learn the best method developed through the use of scientific approach. இந்த scientific approachக்கு முன்னாடி there are a lot of methods they have developed themselves. Hit and trial method, institution method, something else. But all of them is not suitable when compared to the scientific approach. Because scientific approach is based on the scientific inquiry. The labor put into the trial and we have calculated the efficiency. அது மூலம் வந்து ஒரு பெஸ்ட் மெத்தடாக டெவலப் பண்ணி கொண்டு வரணும். அதுதான் வந்து என்னது இந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தடோட ஹெட்லைன்ஸு பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அப்படின்னா மற்றதோட சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் இஸ் வெரி குட் சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த வெரி குட் எஃபிஷியன்சி போகணுன்னு என்ன பண்ணணும், ரைட் ஃப்ரம் த ப்ராசஸ் ஆஃப் செலெக்ஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். அந்த எம்ப்ளாயை வந்து அந்த பர்டிகுலர் வேலைக்கு எடுக்கிறதுலேருந்தே நம்ம என்ன பண்ணணும், வி ஹாவ் டு கான்சன்ட்ரேட். சரி அவன் சூட் ஆவானா ஆக மாட்டானா அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணாமல் நம்ம எடுத்து உள்ளே வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தோம்னா வேலைக்கு ஆகும். ஆனால் என்ன பண்ணணும் சொல்கிறாங்க, எஃபிஷியன்சிஸ் வேணும்னா தட் செலெக்ஷன்லேருந்தே நம்ம பண்ணணும், வி ஹேவ் டு டூ சம்திங். அண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ஷுட் பி சயின்டிஃபிகலி செலக்டட். எடுத்து சரி வந்தார், இவர் மினிஸ்டர் சொல்கிறாரு, இவர் வந்து பெரியப்பா சொன்னார் அப்படி செலக்ட் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு எப்படி எம்ப்ளாய் பண்ணணும், ஒரு டெஸ்ட்டு, ஒரு இன்டர்வியூ, ஒரு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், டெமோ சொல்லி. இப்போ நம்மளாம் டீச்சர் ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்தால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு வி ஹேவ் டு செக் வெதர் தே ஹேவ் டு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்கான்னு பார்ப்போம், அப்புறம் வந்து சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இந்த 2 நாலேஜ் இதுனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டெமோ கிளாஸ் வச்சுருவோம் போர்டில் நின்று. ஏன்னா இது 2மே இருக்கும், பட் போர்டுக்கு முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடி நின்று பயப்படுவாங்க. ஸோ அதான் என்னது, இந்த மாதிரியான சயின்டிஃபிக் மெத்தடை அப்ரோச் பண்ணி we have to select the employees.
அதே மாதிரி ஆஃப்டர் செலெக்ஷன்ஸ் the work assigned to each employee should suit his or physical, mental, intellectual capabilities. ஒரு 50 பேர் 100 பேர் ரெக்ரூட் பண்ணிட்டோம், நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல்னே வச்சுக்குவேன். ஸ்கூலில் பிரின்சிபல் இருப்பாங்க, ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் இருப்பாங்க, இங்கிலீஷ் டீச்சர் இருப்பாங்க, ஹிந்தி டீச்சர் இருப்பாங்க, சப்ஜெக்ட் டீச்சர் இருப்பாங்க, தமிழ் டீச்சர் இருப்பாங்க, டிரைவர், கண்டக்டர், ஆயாம் எல்லாம் இருக்குமா. ஸோ நம்ம ஏன் இந்த ஆயாவுக்கு வந்து நம்ம டீச்சிங் போஸ்ட் கொடுக்கல? ஏன் டீச்சிங் போஸ்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா, இவங்களுக்கு எது சூட் ஆகும், இவங்க ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன், இவங்க மென்டல் கண்டிஷன், இவங்க இண்டஸ்ட்ரியல், அதுதான் இங்கே ஆயா கொடுத்து. ஏன் இந்த கண்டக்டர் வந்து டிரைவர் ஆக்கல? இவங்க இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன, இவங்க மென்டாலிட்டி என்ன? ஏன் இந்த டிரைவர் டீச்சர் ஆக்கல? ஸோ இந்த மாதிரி ஆஃப்டர் ரெக்ரூட்டிங் த எம்ப்ளாயீஸ் வி ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் த ஒர்க் அலாட்மெண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆஃப் யார் யாருக்கு எது தேவை அதை மட்டும் தான் கொடுக்கணும். எஃபிஷியன்ட் எம்ப்ளாயி, நல்ல டிரைவர் நல்லா வண்டி ஓட்டுவார், நல்ல டீச்சர் நல்லா பாடம் நடத்துவார். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தொழில் எக்ஸ்பர்ட்டில் வந்து போட்டு எஃபிஷியண்டாக ஆகிட்டோம்னா ப்ரொடியூஸ் மோர், நிறைய ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகும். அதே திஸ் அல்டிமேட்லி ஹெல்ப்ஸ் டு அட்டைன் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ராஸ்பெரிட்டி ஆஃப் போத் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் பின்னாடி ட்ரைனிங் கொடுத்து செலெக்ஷன் அப்போ வந்து ஒர்க் கொடுத்துறது எல்லாத்தையுமே நம்ம சயின்டிஃபிக்காக அப்ரோச் பண்ணால் இந்த ஒர்க் எஃபிஷியன்சியும் சரி, ப்ராஸ்பரிட்டி செல்வாக்கும் செல்வம் ஆஃப் போத் எம்ப்ளாயீஸ் அண்டு மேனேஜர்ஸ் வந்து ஹார்மோனியலாக இருக்கும் அல்லது வந்து நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறது. இந்த பிரின்சிபிள் ஆஃப் டைலர்ஸ் சயின்டிஃபிக் மொத்தமாக எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. த பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் டைலர்ஸ் சயின்டிஃபிக் தியரி பிகம் வைட்லி ப்ராக்டிஸ்ட், இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கோஆர்டினேட் த ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் மேனேஜர்ஸ் எவென்ச்சுவலி டெவலப்ட் இன் டு த டீம் ஒர்க் என்ஜாய் டுடே. ஸோ இவருடைய அப்ரோச்சுக்கு பின்னாடி தான் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு இடையில் ஒரு ஹார்மோனியல் ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு புரிந்துணர்வு வந்துச்சு. அது இப்போவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க, அதிகாரத்தினாலும் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி டாய்லெட் சொன்ன மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் கம்பல்சரியாக பண்ணுறாங்களா அப்படின்னா 100% இந்த மாதிரி பண்ணுறது இல்லை. டாய்லரிசம் இஸ் இன் எ பியூர் சென்ஸ் இஸ் நாட் ப்ராக்டிஸ் மச் டுடே. அவர் சொன்னது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும்னா இல்லை, நம்ம பாயிண்ட் இல்லாமல் ஒன்றா தான் பார்த்தோம். ஸோ அப்படின்னா என்ன, scientific management did provide many significant contributions to the achievement of management practice. ஃபுல்லாக நம்ம கோஆப்ரேட் பண்ணாட்டியும் somewhat we have to improve in the management practice கொஞ்சம் அதிகமான செயல் நமக்கு உணர்த்திருக்குது. It introduced a systematic selection and training procedures. செலக்ட் எப்படி பண்ணுறாங்க, எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, எப்படி வந்து அந்த ஒர்க் அலாட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, அப்படியான வகையிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா டாய்லருடைய இந்த இந்த விதி வந்து நமக்கு ஃபுல் அதே 100% நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லாட்டியும் கூட தட் இட் ஹெல்ப்ஸ் ஆஸ் டு டூ சம்திங் இன் த ப்ரெசன்ட் செனாரியோ. அவர் ஒரு வழிகாட்டு போயிருக்காரு, த வே டு ஸ்டடி ஒர்க் எஃபிஷியன்சி, இட் என்கரேஜ் ஐடியா ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக் ஆர்கனைசேஷன் டிசைன். ஸோ நம்ம பார்த்து இந்த மாதிரி டாய்லருடைய ஃபுல் கருத்தையும் அப்படியே 100% எம்ப்ளாயி பண்ணாட்டி கூட that we have used it to make a scientific approach, அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ the scientific principle of managementல that we have covered all the 5 points starting from that first point of science not a thumb rule பார்த்தோம். அதே மாதிரி செகண்ட் வந்து ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கார்டு அப்படி பார்த்தோம். தேர்டு வந்து மென்டல் ரிவால்யூஷன். ஃபோர்த் வந்து கோஆப்ரேஷன் நாட் இண்டிவிஜுவல் பார்த்தோம். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் டு இஸ் ஹர் கிரேட்டஸ்ட் எஃபிஷியன்சி அண்டு ப்ராஸ்பெரிட்டி அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். கிரேட் எஃபிஷியன்சி அண்டு ப்ராஸ்பெரிட்டி பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதை வந்து 100% நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலினாலும் தட் somewhat nearly 70 to 80% we have to follow the same principle what the tailors told us. அது மாதிரி பண்ணனால தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சுமூகமான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்துருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் த
சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட். பிரின்சிபல் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட்.